केंद्रीय बजट के मिडल क्लास को राहत 7 लाख की सालाना इनकम से नहीं लगेगा कोई टैक्स। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए मिलते रहेंगे दोवें ऑप्शन। बजट के महिलावां और सीनियर सिटीजन को राहत 2 लाख तक महिला सम्मान बचत योजना लॉन्च। 7.5% का मिलेगा ब्याज। सीनियर सिटीजन सेविंग से 30 लाख का डिपोजिट कैप। नौजवानों को किसानी के वल उत्साहित करने के लिए वड्डी पहल। एग्री स्टार्टअप के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर योजना की शुरुआत। 1 करोड़ किसानों तो कराई जाएगी नैचुरल फार्मिंग। प्रधानमंत्री मोदी ने बजट को दस्या मिडल क्लास के सुपने पूरे करने वाला। बोले पिंड गरीब और किसान का रखा गया ख्याल। बजट के विच टैक्नोलॉजी और न्यू इकनॉमी ते दिता जोर। पंजाब के खजाना मंत्री हरपाल चीमा ने केंद्र के बजट को दस्या निराशाजनक। बोले पंजाब के किसान और नौजवान के लिए बजट के कुछ भी नहीं। सूबे दियां मंगां नूं कीता गया अखो परोखे। सरहदी जिलों के दौरे दौरान गवर्नर ने नशे को लैके सरकार से चुके सवाल। बोले स्कूलों तो लैके जनरल स्टोर तक भी विक रहा नशा। सूबे के संविधानक हैड के तौर पर निभा रहा हाँ जिम्मेवारी। सरकार ने पंजाब महिला कमीशन तो मनीषा गुलाटी की की छुट्टी। चेयरपर्सन के अहुदे तो हटाया। एक्सटेंशन को गलत दस के किता लांबे। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गगनदीप चौहान। देश का बजट देश की खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है। केंद्रीय बजट के इस बार मिडल क्लास को बड़ी राहत मिली है। 7 लाख की आमदन तक कोई टैक्स नहीं होगा। 7 लाख तो वधन ते जिन्हां दी आमदन 7 लाख तक हैगी है उन्होंने कोई टैक्स नहीं, यानी जीरो टैक्स। 7 लाख तो उपर जेकर तुहाडी आमदन है तो फिर टैक्स स्लैब लागू होणगियां, जिस दे विच 3 तो 6 लाख तक की आमदन ते यानी 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 तो 6 लाख तक की आमदन ते 5%। इनकम टैक्स के नवे स्लैब का ऐलान किया गया। 6 तो 5 जिहड़ा हैगा स्लैब किए गए ने। 3 तो 6 लाख तक की आमदन ते 5% टैक्स देना होगा। 6 तो 9 लाख तक की आमदन ते 10% टैक्स देना होगा। 9 तो 12 लाख तक की आमदन ते 15%। 12 तो 15 लाख तक की आमदन ते 20%। 15 लाख तो वधेरी कमाई ते 30% टैक्स देना होगा। सो ये इनकम टैक्स स्लैब दे विच जिहड़ा हैगा बदलाव किया गया है। 7 लाख तक की जिन्हां दी आमदन हैगी है उन्हां लिए टैक्स जिहड़ा हैगा वो जीरो रहेगा। जीरो टैक्स उन्होंने देना होगा। पर जेकर 7 लाख तो 1 रुपया भी उपर वधदा है फिर उन्होंने लिए टैक्स स्लैब लागू हो जाएगी, जिहड़ी तुसीं देख रहे हो अपनी टीवी स्क्रीन पर। 0 तो 3 लाख जिहड़ी हैगी है उस ते भी 0%, यानी कोई टैक्स नहीं। 3 तो 6 लाख के लिए 5%, इस आमदन का 5% तक जिहड़ा हैगा वो टैक्स होएगा, जिहड़ा तकरीबन जिसनों मन्निया जा सकता है कि जिहड़ा 3000 के करीब जिहड़ा हैगा 6 लाख तो जिहड़ा हैगा 5% का जिहड़ा टैक्स आएगा तो 3000 के करीब टैक्स जिहड़ा हैगा इस ते बनेगा। और 6 तो 9 लाख तक की आमदन ते फिर 10% टैक्स जिहड़ा हैगा वो देना होएगा। ते 9 तो 12 लाख तक की आमदन ते 15% टैक्स देना होएगा। 12 तो 15 लाख तक की आमदन ते 20%। ते 15 लाख तो ज्यादा आमदन ते 30% टैक्स जिहड़ा हैगा वो टैक्स पेयर नूं देना होगा जेकर 7 लाख तो वधेरे आमदन है। हालांकि जेकर 7 लाख तक आमदन है तो फिर सिफर टैक्स जिहड़ा हैगा वो देना होगा। उसके विच कोई टैक्स जिहड़ा हैगा पेयर ते टैक्स पेयर ते जिहड़ा हैगा कोई टैक्स नहीं लगेगा। सिफर टैक्स जिहड़ा हैगा उसके विच रहेगा। पर 7 लाख तो उपर दी आमदन है फिर ये वाली टैक्स स्लैब जिहड़ा हैगा वो लागू हो जाएगी। सस्ते महंगे की जेकर गल करिए जिसका थोड़ा बहुत ज्यादा इंतजार रहता है जो भी बजट आता है तो हर आम और खास यही सोचता है कि सस्ता महंगा क्यों है। मोबाइल सस्ते होंगे, देसी मोबाइल सस्ते हो जाएंगे। इलैक्ट्रिक व्हीकल यानी जो बैटरी के नाल चलते हैं वो सस्ते होंगे। कितने कितने सरकार के उत्ते एक प्रैशर सीगा कार्बन एमिशन नूं घट करन दा, वो भी कितने कितने नजर आया। एलईडी जिहड़ा हैगा एलईडी टीवी सस्ते होंगे। खेल खिडौने जिहड़ा हैगा वो सस्ते हो जाएंगे। साइकिलां सस्तियां होणगियां। ऑटोमोबाइल जिहड़ा हैगा वो भी सस्ता होएगा। ऑटोमोबाइल सैक्टर भी जिहड़ा हैगा
ਇਹ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਹਿੰਗਾ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ? ਸੋਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, यानी तुसी सोने के गहने बनवाने ने, सोना खरीदना महंगा होया। प्लैटिनम महंगा हो गया। प्लैटिनम पहला ही सोने नालों वध रेट है प्लैटिनम का, तो हुण होर महंगा होएगा प्लैटिनम। घरां दी रसोई दे विच जिहड़ी चिमनी तुसी इस्तेमाल करदे हो, इलैक्ट्रिक चिमनी, वो भी महंगी होवेगी। सिगरेट महंगी हो जाएगी। चांदी दे इंपोर्टेड गहने महंगे हो, जिहड़े विदेशों तो दरामद करके जिहड़ा हैगा जिहड़े गहने मंगवाए जांदे सीगे चांदी दे, वो महंगे हो। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣੇ। ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ 5.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਡ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯਾਨੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਲਈ 2.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਲਈ 2.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਖਪਤ ਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ 2.06 ਕਰੋੜ ਦਾ 06 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਲਈ 1.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਵਜੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 1.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡੂ ਵਿਕਾਸ 1.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਲਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸੀਲਰੇਟਰ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣੇਗਾ। ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਲਈ 10,000 ਬਾਇਓ ਇਨਪੁਟ ਸੈਂਟਰ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਗੋਬਰਧਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਟਨ ਦੇ ਲਈ ਪੀਪੀਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਮਾ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਖਾਤਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 9 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਬਚਤ ਪੱਤਰ ਯੋਜਨਾ, ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਬਚਤ ਪੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਬਚਤ ਪੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੀਐਮਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬਜਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਮਐਸਐਮਈ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ बजट करार देता है इस पूरे बजट की टीम। अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। साथियों, परंपरागत रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ
ਉਧਰ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਬਜਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। बजट जो मोदी सरकार ने पेश की है, ये तो 2-4 राज्यों के इलेक्शन चुनाव को देखकर ही उन्होंने पेश किया है। तो ये तो इलेक्शन स्पीच है और वो इलेक्शन स्पीच 15 दिन पहले से ही शुरू किए हैं और उनकी जो बातें बाहर उन्होंने कही है, वैसे जुमले इस बजट में डालकर वो उन्होंने पुनरुच्चार किया उसका। और दूसरी चीज, बजट में सबसे ज्यादा प्राथमिकता होना चाहिए था जो आज इन्फ्लेशन। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਫੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀ ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤਾਗਾ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਔਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਭੈਣ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਜਟ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਭਰਾ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਔਰ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਧਰ ਬਜਟ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਣ ਲੈਣੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦਾ 10ਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜੂ। ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਪੁਟਸ ਨੇ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਭਾਵੇਂ 2-2.5 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧਾਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦਾ ਫੰਡ ਰੱਖਣਗੇ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਜਟ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਾਇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਊਗੀ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨਾ ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲਾਨ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੁੱਖ 2-3 ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਤੇ ਛੋਟ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਤੇ ਛੋਟ ਰਹੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਜਰਬਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਘਰੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਭਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਮਨੁੱਖ ਪੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਾਉਣਗੇ।
ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਆ, 65% ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਔਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਾ, ਕੋਈ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ। ਖੇਤੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਤ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ ਆਵੇ 5000 10000 ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਬਜਟ ਬੜਾ ਬੈਲੈਂਸਡ ਸੀ। ਬੈਲੈਂਸਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਬਜਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਔਮਨ ਰੂਰਲ ਔਮਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਟ ਆਫ ਬਜਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਲੋਕੇਟਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ badly required for India। R&D ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬੀਇੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ। So there was a clear focus that we need to create good talent. So R&D and Center of Excellence to create good talent. ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ 2023 ਔਰ 24 ਦਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ? ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਜਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਆ। ਮਿਕਸ ਬਜਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਐਫਐਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੇ ਉੱਤੇ 1% ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਘਟਾਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 35000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੀਂ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਲਈ, ਬਟ ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਕਚੁਏਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਜਾਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਕਾਰਨਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲਾਸਟ ਬਜਟ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮਿਕਸਡ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਰ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ You're right in saying RBI wrote a letter and what. But in the meanwhile, you've seen inflation come down, both the CPI and WPI. Action is being taken by the government. We take inflation-related steps as and when things develop in the ground and in response to it. And that has borne result. So inflation is not something which we are looking the other way while it is changing up and down. We have kept attending to it and as a result you find the result. On fiscal consolidation, you asked me the question and I've already explained that we have attended to it with all earnestness, having respected the glide path we gave ourselves earlier. Jobs. Yeah. See, first of all, I find it a bit odd you may want to ask this question like this. Capital expenditure. I would have appreciated if you asked me, you said something in the BE, but you have not really exhausted what you put forth. You have not really used it in the ground. It is unfulfilled in the sense targets are not achieved. I would have been happy to answer if that were to be the case.